함께 선포합니다. 주님만이 나의 구원, 주님만이 나의 반석. 나는 영원히 주 찬양하리. 다시 한번 주님만이 나의 승리, 주님만이 나의 능력. 나는 더욱더 주 의지하리. 아무것도 보이지 않는 광야의 길 걸어갈 때도 보이지 않는 주님의 손이 나를 붙잡고 인도하시니 난 두려움없이 달려가리라. 주님만이 나의 구원, 주님만이 나의 반석. 나는 영원히 주 찬양하리. 주님만이 나의 승리, 주님만이 나의 능력. 나는 더욱더 주 의지하리. 내 모습에 절망할 때도, 원수가 날 조롱할 때도, 아멘. 나를 향하신 주님의 사랑, 끝까지 나를 인도하시니 날 기쁨으로 선포하리라. 사망이나 생명이나 이 세상에 그 무엇도 주 사랑해서. 다시 한번 사망이나 생명이나 이 세상에 그 무엇도 주 사랑해서. 다시 한번 선포합니다. 사망이나 생명이나 이 세상에 그 무엇도 주 사랑해서 끊을 수 없네. 주님만이 나의 구원, 주님만이 나의 반석. 나는 영원히 주 찬양하리. 주님만이 나의 승리, 주님만이 나의 능력. 나는 더욱더 주 의지하리. 할렐루야. 주님께 영광을 돌려드리겠습니다. 우리 시간 그 자리에서 일어나서 왕과 함께 찬양합니다. An instrument to exalt and to extend Jesus' name globally. As the waters cover the sea, open the heavens so Lord. Pour out your spirit, cover the earth with your glory. Cover the earth with your glory. Cover the earth with the sound of heaven. Cover the earth with your glory. Cover the earth with your glory. Cover the earth with the sound of heaven. Cover the earth. 우리 함께 선포합니다. Let me speak what you say. Let me speak what you say. Let the sound prepare the way. Kingdom come globally. As the waters cover the sea, open the heavens so Lord. Won't you pour out your spirit? Cover the earth with your glory. Cover the
the earth with your glory. Cover the earth with the sound of heaven. All of the earth is yours. All of the earth is yours. And all of the nations adore you. Cover the earth with the sound of heaven. Cover the earth. 선포합니다. Open up the heavenlies. Open up the heavenlies. Let a new sound be released. As the waters cover the sea, cover the earth. Open up the heavenlies. Open up the heavenlies. Let a new sound be released. As the waters cover the sea, cover the earth. Yeah. Open up the heavenlies. Let a new sound be released. As the waters cover the sea, cover the earth. 우리 마지막으로 Open up the heavenlies. Open up the heavenlies. Let a new sound be released. Let a new sound be released. As the waters cover the sea. Waters cover the Cover sea. the Cover the earth. Cover the earth. Cover the earth. Oh, cover the earth. Cover the earth with your glory. Cover the earth with your glory. Cover the earth with the sound of heaven. All of the earth is yours. All of the earth is yours. And all of the nations adore you. Cover the earth with the sound of heaven. Cover the earth. 우리 하나님은 우리를 친구라 부르시고 오늘 이 자리 가운데 부르시는 주님이심을 믿으시기 바랍니다. 함께 선포합니다. God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. As someone God Almighty. God Almighty, you're the Lord of glory. You have called me friend. 마지막으로 소리 높여서 God Almighty. God Almighty, Lord of glory. You have called me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. 그 마지막으로 I am a friend of God. 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 He calls me friend. 아멘. 주님께 영광 박수 드립니다. 사도행전 1장 8절 한 절 말씀이니까 우리 함께 합독하겠습니다. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 주님과 동행하는 삶 25번째 시간입니다. 한번 따라해 보겠습니다. 성령 충만하면 어떻게 이길까?
지금 온 세계가 군사 강국 러시아가 우크라이나를 침공한 소식에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 우크라이나는 나라가 사라진 지 700년, 독립운동을 시작한 지 350년 만에 1991년 독립을 했습니다. 당시 우크라이나 영토 안에는 1,400개 가량의 구소련 핵탄두가 있었는데요. 3년이 지난 1994년 그 핵무기를 포기했습니다. 물론 경제 원조와 불침 약속을 받아냈지만 결국 힘이 없는 안보는 소중히 얻은 독립조차도 지킬 수 없는 지경이 되어가고 있습니다. 그리고 미국이나 나토와의 안보 동맹이 아직 맺어지지 않아서 안타깝게도 우크라이나에 지원군을 직접 보낼 수는 없는 형편에 처해 있습니다. 저는 그런 소식들을 매일 접하면서 원수마귀가 역사하는 이 세상에서 승리의 삶을 살아야 하는 우리 그리스도인들도 동일하게 적용할 수 있는 교훈을 깨닫게 되어집니다. 여러분, 말세가 될수록 온 세상을 미혹과 혼란에 빠뜨리는 원수마귀는 믿는 사람을 단 한 사람이라도 더 넘어뜨리기 위해, 실족게 하기 위해 호시탐탐 노리고 공격하려고 하죠. 그때 우리 그리스도인들이 이길 수 있는 능력은 무엇이겠습니까? 그것은 원수마귀를 이미 이기셨고 지금도 능히 이기시는 예수님과의 언약을, 약속을 확실하게 붙잡고, 그리고 핵무기보다도 더 강력한 성령의 권능으로 무장할 때 우리는 원수마귀를 100% 이기게 될 줄로 믿습니다. 십자가에서 죄사함의 사역을 완성하시고 사망 권세를 이기고 부활 승리하신 예수님은 이제 승천하시기 전에 제자들과 우리들을 향하여 보혜사 성령님을 우리에게 보내어 주셔서 우리와 함께 있을 것이라고 가르쳐 주시고 약속하시며 말씀해 주셨습니다. 우리 함께 요한복음 14장 16절로 18절까지만 같이 읽어보겠습니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라. 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 그러나 너희는 그를 아나니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠음이라. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. 아멘. 마지막에 말씀하는 이 고아라는 말은 부모가 없는 사람이라기보다는 부모와 함께하지 못하는 사람입니다. 때로는 그의 부모가 부자일 수도 있고 유력하거나 유명한 사람일 수도 있지만 부모가 함께하지 않으면 그 사람이 고아와 같은 입장이 되어지는 거죠. 근데 우리 주님은 승천하시면서 우리를 고아와 같이 버려두지 아니하겠다라고 하시면서 우리와 함께 하시겠다고, 있겠다고 약속해 주셨습니다. 그것은 진리의 영 성령으로 우리 가운데 임하시는 것이기 때문에 예수님은 이제 우리 속에 거하시고 또 영원토록 우리와 함께 있는 분이 되셨습니다. 비록 세상은 이 성령에 대해서 알지도 못하고 듣지도 못하지만 그러나 우리는 진리의 말씀을 통해 예수님을 통해 이 성령의 약속을 받은 사람이며 또 우리 속에 거하시는 성령을 누릴 수 있는 사람이 된 것입니다. 그리고 오늘 본문의 말씀에는 그 성령께서 우리와 함께 하실 때 우리에게 권능을 주신다라고 말씀하고 있습니다. 한 번 더 읽어볼까요? 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘. 우리가 너무나 잘 아는 본문 말씀, 암송하기까지 하는 말씀이죠. 이 말씀을 통하여 성령 충만하면 어떻게 이길까라는 제목으로 이 시대를 살아가는 우리들에게 주시는 두 가지 하나님의 은혜를 함께 나누고자 합니다. 첫 번째, 성령 충만하면 하늘의 권능을 받아서 우리가 무엇을 받아요? 하늘의 권능을 받아서 스트레스를 이기고 그리고 기쁨으로 승리의 삶을 살게 된다라는 것입니다. 자, 오늘 본문의 말씀을 처음 받은 제자들의 상황, 그들은 정말 어렵고 힘든 상황, 절망적인 상황이었습니다.
왜냐하면 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 그 기득권자들은 의기양양하게 버티고 있었고, 당시의 절기를 지키고자 원근 각처에서 모이던 수많은 사람들로 인하여 예루살렘에는 피할 곳도 숨을 곳도 없는 공포의 도가니와 같은 곳이었습니다. 제자들의 마음과 생각에도 예수님을 부인했고 배반했고, 그리고 예수님이 이제 떠나셨고 등등 여러 가지 후회, 안타까움, 두려움, 환경과 상황에 대한 걱정과 근심으로 가득하여서 극도의 스트레스에 쌓여 있는 그러한 형편이라고도 할 수 있습니다. 그런 상황에서 그들은 주님이 하신 말씀을 부여잡고 마가 요한의 다락방에 모여 일심으로 합심하여 통성으로 간절하게 기도할 때 그들에게 성령이 충만히 임했습니다. 그랬더니 놀랍게도 상황과 조건, 환경은 바뀌지 않았는데 그 모든 것들을 이길 수 있는 권능이 임하게 되는 것입니다. 상황과 조건이 주는 스트레스를 다 이겨내고 담대하게 나아가 복음을 전파하면서 많은 사람들이 예수를 영접하는 그 기쁨으로 승리하게 되었다라고 성경은 우리들에게 증거하고 있습니다. 여러분, 우리가 잘 아는 것처럼 초대교회의 가장 확실한 특징, 그것은 없다입니다. 없다. 초대교회는 건물이 있어요, 없어요? 없습니다. 조직이 있어요, 없어요? 없습니다. 프로그램이 있어요, 없어요? 없습니다. 초대교회는 세상에 빽이 있어요, 없어요? 없습니다. 세상에 힘이 있어요, 없어요? 없습니다. 은과 금이 있어요, 없어요? 없습니다. 초대교회의 특징은 없다예요. 그런데도 불구하고 놀랍게도 그들은 승리했어요. 기쁨으로 승리했단 말입니다. 이 말은 그들이 기쁨으로 승리할 수 있었던 것은 오직 성령의 권능으로 이루어졌다는 사실을 우리들에게 확실하게 증거하고 있는 줄로 믿습니다. 오늘날 세상을 살아가는 우리들도 스트레스가 얼마나 나쁜 것인지를 너무나 잘 알고 있습니다. 모든 질병의 원인이 되기도 하고요. 또 우리의 행복한 삶을 파괴하는 것이 스트레스입니다. 그렇다고 여러분, 그 스트레스를 피하기 위해 아무것도 안 하거나 아무도 안 만나고 숨어서 살아갈 수는 없지 않습니까? 하나님의 뜻은 무엇입니까? 우리가 숨고 피하고 도망치는 게 아니라 일어나라, 빛을 발하라 하시는 하나님 아니십니까? 그러므로 우리는 예수님이 이미 이기신 그 승리를 같이 누리며 이기면서 살아야 하는데, 바로 그 방법이 무엇이냐? 성령으로 충만해질 때 예수님의 승리가 나에게 경험되어지고 나도 기쁨으로 이기는 자가 되어지는 것을 체험하게 된다는 것입니다. 성령님은요, 예수님이 행하신 일을 우리에게 가르쳐 주십니다. 생각나게 하십니다. 깨닫게 하십니다. 예수를 믿게 하시는 거예요. 그래서 성경은 성령으로 하지 않으면 예수를 주라 믿을 수 있는 자가 한 사람도 있다 없다? 없다라고 말씀하는 거예요. 성령님을 우리가 끊임없이 인정하고 모셔드리고 환영하고 의지하고 예배하고 성령으로 충만하기 위해 기도하면, 그럼 놀랍게도 성령이 내 속에서 역사하기 시작하는데 믿어지는 거예요. 주님이 믿어지고 주님의 역사가 믿어짐으로 내 믿음대로 될지어다 역사가 일어나고 내게 없었던 하나님의 것들이 우리의 삶 속에 체험되어지는 일들이 일어나는 줄로 믿습니다. 어느 교회 학교의 전도사님이 너무나 자기를 괴롭히는 성도로 인해서 하나님 앞에 힘들고 절망 속에 기도하는 거예요. 하나님, 정말 어떤 사람이 너무 미워요. 너무 미워요. 딱 일주일만 미워할게요. 그리고 나서 너무 괴롭고 힘들어서 하나님 앞에 막 하소연을 하고 울고 불고, 근데 하나님이 용서할 수 있는 마음을 주실 것 같은데 그 마음은 안 들어옵니다. 열심히 기도하면 미움이 사라질 줄 알았는데 미움이 사라지질 않습니다. 여전히 마음에 미움은 남아 있었습니다. 그래도 괴로움 속에서도 하나님 앞에 기도하는데, 그런데 아주 작고 세미한 음성이 마음속에 들려지는 것 같습니다. 성령이 주시는 음성이죠. 그 한마디, 내가 너를 사랑한다. 아주 작고 세미한 성령이 하시는 예수님의 사랑에 대한 음성이 들려지는 거예요. 내가 너를 사랑한다. 자기가 생각할 때는 그렇게 열심히 기도하면 너 얼마나 힘드니? 그러면서 주님이 위로하시고 새 힘을 주실 것 같은데 그러지 않았습니다. 또 너 마음의 미움은 살인하는 것과 같아. 회개해.
이렇게 책망하실 것도 같았는데 그러지도 않았습니다. 아무것도 역사하지 않는데 단 한마디의 음성, 내가 너를 사랑한다. 아주 작고 세미한 성령의 음성이 들려졌습니다. 근데 너무나 신기한 일이 일어나는 거예요. 꽝꽝 얼었던 자기의 마음이 마치 뜨거운 태양빛이 비추어지는 것처럼 정말 녹아서 사라지는 겁니다. 미움이 없어진 것인지 확인하고 싶어서 그 사람을 생각하고 그 사람이 나한테 했던 나쁜 일, 억울한 일을 막 되새기는데 미움이 안 생깁니다. 아무렇지도 않아요. 예수님이 이제껏 나를 얼마나 사랑하셨는지, 내가 많이 넘어지고 실수하고 잘못했을 때도 여전히 나를 사랑하셨다는 사실이 여기서부터 믿어지기 시작하는 거예요. 그러면서 자기 마음속에 얽히고 설켜 있던 모든 마음들이 마치 깨끗하게 청소가 되는 것처럼 정리가 되어집니다. 그날 이후로 그 사람의 얼굴을 쳐다보는데 밉지가 않고 같이 웃을 수가 있었습니다. 예수님이 단 한마디 하셨어요. 내가 너를 사랑한다. 이 음성을 누가 주신 거라고요? 성령께서. 성령께서 주시는 그 작고 세밀한 음성 한마디가 예수님과의 인격적인 만남을 이루게 되고 놀라운 하나님의 역사의 체험을 통하여 해결하지 못할 것 같았던 삶의 문제를 한순간에 해결하는 은혜를 체험하게 해 주더라는 것입니다. 이런 것이 바로 성령님의 역사입니다. 우리도 마찬가지 아니겠습니까? 우리는요, 주님이 나와 함께 하심이 믿어져야 되고 체험되어져야 합니다. 여러분, 예수님이 구세주라고 믿으시면 아멘. 주님은 임마누엘 우리와 함께 하신다고 믿으시면 아멘. 다 여기까지는 압니다. 근데 이게 내 속에서부터 체험되어지지 않으면 인격적으로, 아니 예수님이 나의 구세주고 예수님이 나와 함께 하시는데 그분을 내가 인격적으로 만나지 못하면 그러면 종교인이 되는 거예요. 종교인. 힘들고 예수님이 함께 하신다는데 안 믿어지고 체험이 없으니까 억지로 하게 되고 내 힘으로 하게 되고 지치게 되고 짜증나게 되고 내 생각대로 안 되면 분노가 터지고 이렇게 종교인이 되는 거예요. 그러나 정말 주님이 나와 함께 하시는 분이 이 속에서부터 믿어지는 거예요. 그리고 주님을 인격적으로 만나는 체험이 생기는 거예요. 그러면요, 별일이 안 일어났는데도 불구하고 놀라울이 많지 주님 한 분이면 충분하다는 마음속의 확신과 기쁨이 넘쳐나게 된다는 거예요. 바로 이렇게 내 속에서부터 예수님을 인격적으로 충분히 만나게 해주시는 분, 그분이 바로 성령님이라는 거예요. 다른 어떤 것으로도 이 일을 대신할 수가 없습니다. 아무리 목사가 말을 잘해도 안 돼요. 그러나 성령께서 여러분의 마음을 두드리며 터치하시면 예수님이 여기서부터 성령은 내 속에 계시고 나와 함께 하시니까 믿어지기 시작하고요, 예수님의 음성이 들려지고 예수님이 체험되어지고 예수님과의 인격적인 만남이 이루어져서 우리의 신앙이 죽은 신앙이 아니라 살아있는 신앙, 감격의 신앙, 기쁨의 신앙, 승리하는 신앙이 되어질 줄로 믿습니다. 한국의 보수와 반대인 진보 진영에서 존경을 받았던 대표적인 지식인으로 오랫동안 수감생활, 감옥에 있었다가 감옥으로부터의 사색이라는 책을 쓴 분이 신영복 교수라는 분이 있습니다. 이분은 정말 이렇게 변화된 크리스찬 중에 한 분이에요. 이분이 큰 슬픔을 견디기 위해서 반드시 그만한 크기의 기쁨이 필요한 것은 아니라고, 때로는 작은 기쁨 하나가 1000개의 슬픔을 견디게 한다고, 진정 기쁨을 느껴본 사람이라면 그리 어렵지 않게 공감할 것이다. 작은 기쁨 하나, 작은 사랑 한 조각이 얼마나 큰 힘을 발휘하는지를 이렇게 쭉 썼습니다. 여러분도 우리의 생활 속에서 아시죠? 가령 집안일이 너무 힘들고 지쳐있을 때 남편이나 아이가 와서 던진 한마디의 말이 그 천근 같았던 모든 수고하고 무거운 짐을 씻어버려 줄 때가 있어요. 또 직장에서, 학교에서 너무너무 힘들고 좌절하고 억울하고 낙심되어 있을 때 누군가 던져주는 그 작은 격려와 따뜻한 사랑이 한순간에 그 모든 짐에서부터 자유함을 줄 때가 있는 거예요. 여러분, 세상에서도 이렇건만 하물며 하나님의 성령께서 우리에게 터치하시고 역사하시면 얼마나 놀라운 역사를 만들어내겠습니까? 저도 지난 주간에 우리 순복음 탁구마 제일교회 집회를 하면서 사실 좀 어려웠어요. 원래 1월 달에 갔어야 되는데
그게 연기되어서 이제 이번 주 가고 또 이번 주간은 도미니카를 가야 되고 다음 주에는 우리 상임위원회가 있고 임직예배 창립 48주년 예배가 우리 교회에 있고 줄줄이 지금 이렇게 갑자기 행사가 모여지니까 많이 힘들고 어려운 형편이 좀 있었습니다. 그리고 가니까 이상하게 굉장히 추웠어요. 계속 섭씨로 말하면 계속 영하. 그래갖고 매일 눈보라가 치는 거예요. 매일 짧은 시간이지만 눈이 오고, 그러니까 저한테는 얼마나 추운지 굉장히 힘이 들었습니다. 내가 뭐 별의별 생각이 다 드는 거예요. 지금 우리 교회 할 일도 많은데 이 추운 날씨에 뭐 이런저런 생각이 드는데, 그때 마침 지방의 목사님들이 제가 온다고 이제 함께 모였다가 가셔야 되는데, 마침 캐나다와 알래스카 이 멀리서 오신 분들은 PCR 검사를 했는데 그날이 공휴일이었어요. 그래서 결과가 안 나와서 못 가고 예배를 다 드리셨습니다. 그러면서 예배를 드리고 제가 준 책을 이제 읽고 그냥 아침에 만났는데 한마디 하는 거예요. 목사님, 내가 어제 예배 목사님 이 말씀에 제 인생의 해답이 하나 풀린 것 같아요. 아무것도 아닌 말 한마디가 내가 여기 온 목적 맞다, 다 이루어졌다, 이런 느낌이 드는 거예요. 말 한마디에 내가 어떤 희생을 지불하더라도 여기 온 목적이 있다. 아침에 식사하는데 거기는 뭐 아침에 식당이 좀 많지가 않아서 교회 장로님들과 다른 그룹들이 있었는데 그분들도 거기서 미리 와서 식사하다가 저희 이제 대접하시는 분과 저희 목사님들하고 같이 식사하는데 만나게 된 거예요. 그리고 식사를 하고 있는데 장로님의 부인 권사님께서 진지하고 아주 정말 정성스러운 모습으로 조심스럽게 와서 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 목사님, 하나님이 목사님에게 꼭 이 이야기를 하라고 오늘 이 식당에서 만나게 하신 것 같아요. 그러면서 목사님, 오해는 하지 마세요. 다 듣는 데서 하신 말씀이니까 내가 그대로 하는 거예요. 자기는 이 세상에서 자기 교회 담임 목사님을 제일 존경하고 그 다음으로 세상에서 제일 존경하는 사람이 접니다. 그러면서 이렇게 그 얘기를 하시는 거예요. 물론 귀에 발린, 입에 발린 달콤한 칭찬의 말일 수도 있지만, 그런데요, 그 지나가는 듯한 그러나 진지한 한마디가 정말 모든 것들을 다 씻어주는 듯한 느낌을 주는 거 있지 않습니까? 여러분들 다 경험하시죠? 마찬가지라는 거예요. 여러분, 성령의 역사는 우리는 막 굉장히 막 하늘이 울리고 막 땅에 지진이 나고 막 어마어마한 일이 일어나야 성령의 역사가 내게 일어난다. 아닙니다, 여러분. 성령님은요, 기가 막히게 디테일하게 세밀하게 은밀하게 우리를 살짝만 건드려도 우리의 운명이 바뀌어지는 놀라운 일을 행하실 수 있는 분인 줄로 믿습니다. 자, 우리가 살고 있는 세상은 공평하다, 불공평하다? 불공평합니다. 여러분 명심하세요. 우리가 사는 세상은 불공평합니다. 세상과 사람은 완전하지 않기 때문에 어디에든지 억울함이 있고 답답함이 있고 불공평할 수밖에 없다는 거예요. 제가 늘 얘기하잖아요. 지금 북한에서 태어난 아기와 지금 미국의 믿음 좋은 장로님 권사님 집에서 태어나는 손주와 여러분 공평해요? 이게 어떻게 공평해요? 아프리카의 저 초원에 소똥으로 만든 집에서 태어난 아기와 미국 베버리 힐스의 대저택에서 태어난 아기가 이게 어떻게 공평합니까? 저와 여러분의 키와 체중과 외모가 공평합니까? 저는 별로 먹는 것도 없는데 이렇게 살이 쪄요. 이게 공평합니까? 어떤 분은 저보다 3배를 먹어도 안 쪄요. 조크예요. 이게 공평합니까, 여러분? 우리에게 주어진 은사, 재능, 이 모든 여건들, 이게 어떻게 공평합니까? 세상은 공평하지 않아요. 직장에서, 학교에서, 가정에서도 심지어는 억울하고 답답한 일들이 생길 수밖에 없습니다. 그렇다고 여러분 남의 탓하고 원망만 하며 살 수는 있습니까? 또 불공평하다, 억울하다, 답답하다 그리고 때려쳐라 그리고 포기해버리면 되겠습니까? 아니라는 거예요. 방법은 딱 하나입니다. 하나님은 문제보다 크십니다. 하나님은 대적보다 크십니다. 하나님은 전지전능 실수가 없으시고 완전하신 분입니다. 그래서 내가 지금 억울하고 답답하고 지금 불공평한 가운데 있을지라도 우리 하나님께 나와 하나님께 맡기면 하나님은 그보다 크신 분이라 이것이 다 합력하여 뭐가 되게 해주세요? 선이 되게 해주시는 거예요. 그래서 고통, 총량, 불변의 법칙처럼 내가 그 일에 너무너무 억울하고 답답한 일을 당해서 하나님께 막 하소연을 했더니 하나님 오히려 다른 부분에서 나에게 위로를 주시고 기쁨을 주셔서 똑같이 억울해하지 않을 수 있도록 하나님께서는 만들어 주실 수 있는 분이시라는 것입니다.
그렇기 때문에 우리가 해야 될 일이 뭐예요? 십자가를 생각하는 거예요. 흠도 없고 점도 없으신 하나님이신 예수님이 나 같은 죄인을 구원하기 위해 저 처참한 십자가에서 죽으셨어요. 얼마나 억울하고 불공평합니까? 그 예수님의 십자가 때문에 내가 구원을 받았어요. 성령께서 이것을 깨우쳐 주시는 순간 나의 억울함은 사라집니다. 답답함은 사라집니다. 하나님께 달려갈 수 있게 되고 하나님 안에서 합력하여 선이 되어지는 놀라운 역사를 경험하게 될 줄로 믿습니다. 이게 십자가의 능력이에요. 이게 성령이 깨우쳐 주시는 거예요. 이 성령이 주시는 십자가의 은혜를 붙잡아야 하나님께 달려갈 수 있고, 하나님께 달려가면 내가 아무리 억울하고 불공평한 세상에서 답답한 일을 만났다 할지라도 그보다 크신 하나님이 합력하여 선이 되게 해 주시는 것입니다. 그래서 우리는 기뻐하며 승리할 수 있게 되는 거예요. 이게 성령이 하시는 역할이라는 겁니다. 그러니까 제가 여러분에게 자주 아주 중요하게 말하는 거잖아요. 우리 예수 믿는 사람 성령으로 충만해지면 상황과 조건을 바꾸기 위해 몸부림치는 인생이 아니라는 거예요. 네? 난 이런 거 못해요. 난 이런 조건 안 돼요. 난 이렇게 해주셔야 돼요. 이러면서 싸우는 인생이 아니라, 여러분 그거 해결되면 다른 거 문제 안 생길 것 같아요? 난 이런 거 싫어요. 이런 건 나빠요. 이거 해결해 주세요. 막 고집을 피워서 다른 사람들이 어찌할 수 없어서 그 고집 때문에 해결해 주었어요. 그러면 아무 일이 없을까요? 또 다른 문제 생깁니다. 또 다른 어려움 생깁니다. 평생을 살아가면서 맨날 상황을 바꾸기 위해, 조건을 바꾸기 위해 싸우고 몸부림치고 문제를 바라보고 문제 속에 살아가는 실패하는 인생이 되지만, 그러나 성령의 역사를 믿고 체험하면 어떻게 돼요? 상황과 조건이 먼저가 아니라 내 안에 성령이 충만하기를 구하는 거예요. 내 안에 성령이 충만하면 어떤 상황, 어떤 조건, 어떤 대적을 만나도 하나님이 합력하여 선을 이루어 주실 것이라는 믿어지는 믿음의 길을 가게 되는 것입니다. 그러니까 사드락과 메삭과 아벳느고 다니엘의 세 친구는 불풀무 속에 들어가는데도 하나님이 나와 함께 하시니 지켜주실 것이다. 그리 아니하실지라도 나는 이 상황, 이 조건 여기에 휘둘림 나가지 않는다. 다니엘도 기도하며 사자굴에 들어간다 할지라도 하나님이 나와 함께 하신다. 그러니 하나님이 나를 지켜주실 것이다. 상황과 조건 때문에 싸우지 않고 하나님과 함께하는 성령의 충만함을 통하여 어떤 것도 합력하여 선이 되는 더 위대한 역사를 이루게 된 줄로 믿습니다. 자, 이 성경 같이 한번 읽어봤으면 좋겠어요. 갈라디아 3장 5절입니다. 너희에게 성령을 주시고 너희 가운데서 능력을 행하시는 이의 일이 율법의 행위에서냐 혹은 듣고 믿음에서냐. 제가 여기서 왜 이 성경을 읽고 여러분에게 말씀을 드리냐면, 듣고 믿을 때 나타나는 성령의 능력에 대한 동사는 다 현재형으로 쓰여졌다는 것을 여러분에게 말씀드리는 거예요. 다 현재형. 성령을 주시는 것도 현재형, 성령의 능력을 나타내는 것도 현재형, 능력으로 행하시는 것이 현재형. 그러니까 이 말은 성령님을 생각하고 성령님을 의지하고 성령님께 투자하고 성령님을 내게 인풋하면 하나님의 기적, 하나님의 능력, 하나님의 역사는 지금 현재의 아웃풋이 된다는 거예요. 이게 성령의 역사예요. 오늘 여러분이 처음 교회 와서 성령에 대해서 들었다 할지라도 나도 성령으로 충만하기를 원합니다 하면서 성령님께 집중하여 성령의 충만함을 위하여 기도하게 되면 현재형으로 일어난다는 거예요. 누구든지 성령으로 충만할 수 있고 성령의 역사가 아웃풋되어지는 놀라운 승리가 일어나게 될 줄로 믿습니다. 그러니까 이게 우리에게 무엇을 가르쳐줍니까? 여러분, 우리는 세상에 너무 TV, 인터넷, SNS 이런 세상의 것들, 쾌락을 위한 것들, 육체를 위한 것들, 이런 것들을 먼저 인풋하려고 하면 안 된다는 겁니다. 성령을 인풋해야 됩니다. 왜 새벽 예배가 중요합니까? 새벽 예배는 저 멀리 있는 엉뚱한 사람들이 하는 거라고 생각합니까? 여러분이 진정으로 세상에서 이기고 행복한 가정을 이루기를 원하면 꼭 실천해야 될 게 새벽 예배. 먼저 성령을 인풋하는 거예요. 쓸데없이 핸드폰 보고 뭐 드라마 같은 거 내가 보니까 뭐 수십 수백 드라마 하잖아요. 어떤 사람은 어디 며칠
부흥회 끝나고 나더니 한다는 말이 부흥회 하는 동안 드라마를 못 봤대요. 그래갖고 3, 4, 5, 6편 다 봐야 된대요. 그러고 앉아있으니 부흥회를 하면 뭐해? 그냥 세상의 것들 온갖 그 가짜 뉴스 맨날 이런 거 들여다보고 성경 한 줄 안 읽으면서 이렇게 살면 안 된다는 거예요. 여러분, 오늘 우리 기도원 성령대망에 가잖아요. 처음 들어봐요? 이게 얼마나 훌륭한 투자입니까? 진짜 내가 성령으로 충만하여 하늘의 권능 가운데 승리하기를 원한다면 성령으로 충만할 수 있는 길을 찾아가야죠. 이 투자가 어떻게 아까운 투자라고 생각하십니까? 네? 이거 안 가고 집에서 놀면 편안하다? 절대로 안 편합니다. 근데 갔다 오면 막 승리가 나타납니다. 꿈과 비전이 나타나고. 아멘을 안 하는구나. 여러분, 성령을 인풋하는 지혜로운 삶을 살아가게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 자, 두 번째 성령 충만하면 예수님의 증인이 되는 거예요. 예수님의 뭐가 된다고요? 증인이 되는 행함이 있는 삶이 되어진다는 겁니다. 예수님의 증인이 되는 행함이 있는 삶. 이건 정말 선순환의 축복을 만드는데 너무 중요해요. 오늘 성경 본문에 그랬죠. 성령이 임하면 우리에게 권능이 받게 됩니다. 권능을 받으면 예루살렘에서 온 유대로 사마리아로 땅끝까지 이르러 내가 복음의 증인이 될 것이라고 말씀하는 거예요. 오늘 이것이 우리의 삶의 어떤 원칙이 되어야 됩니다. 하나님의 은혜 받고 난 다음에 그 다음에 점점 지경이 넓어지고 점점 그릇이 커지고 점점 다른 사람들에게 많은 은혜와 복을 전할 수 있는 사람이 되어지는 것, 이것이 바로 끝까지 승리하는 선순환의 법칙입니다. 은혜는 받았는데 끝까지 가지 못하는 사람 많습니다. 왜요? 그것은 바로 이 선순환의 법칙을 깨닫지 못하고 있기 때문에. 자, 여기에서 중요한 것 한 가지가 있습니다. 세상의 종교는 기독교와 다르게 명확합니다. 명확해요. 반면에 기독교는 이성적으로, 논리적으로, 합리적으로 때로는 설명이 불가능한, 쉽게 말하면 명확함이 떨어집니다. 왜 그렇습니까? 세상의 모든 종교는 다 누가 만들었어요? 사람이. 비록 나보다 좀 똑똑한 사람과 연구를 많이 한 사람이겠지만 세상의 모든 종교는 다 사람이 만들었거든요. 그러니까 계속 들고 파고 연구하면 수준이 나하고 같기 때문에 명확한 거예요. 왜 이렇게 하라고 하는지, 왜 이게 여기에 있는지, 이게 나중에 명확합니다. 그래서 세상 종교는요, 나의 자아가 깨어지지 않아도 종교 생활을 잘할 수 있습니다. 오히려 자아가 깨어지지 않고 고집이 세고 의지가 강한 사람일수록 나는 수행할 거야, 그래갖고 막 며칠씩 밥 안 먹고 눕지도 않고 잠도 안 자고 막 이런 거 막 잘하면 그냥 굉장히 종교 생활을 잘하는 사람처럼 이렇게 유리하게 보여질 수도 있다는 거예요. 그러나 기독교는 사람이 만든 게 아니에요. 사람의 수준을 뛰어넘는 하나님의 계시예요. 그러니까 어떤 때는 명확하지가 않습니다. 설명이 안 됩니다. 지금이야 많은 사람들이 이해하지만 여러분 생각해 보세요. 그 옛날에 어떻게 남자를 알지 못하는 처녀가 애를 낳아요? 그것도 성령으로 잉태하여 애를 낳아요? 이게 이해가 됩니까? 아니, 분명히 예수님이 십자가에서 죽었습니다. 분명히 십자가에 죽어서 무덤에 장사되었어요. 근데 어떻게 사흘 만에 다시 살아납니까? 이게 여러분 이해가 됩니까? 설명이 됩니까? 성부, 성자, 성령 세 분의 인격이 다 다른데 한 분이래요. 동그라미인데 네모래요. 세상에 이런 게 있어요? 세상의 논리, 사람의 수준으로는 이해가 안 돼요. 명확하지가 않아요. 하나님의 수준이기 때문에. 우리는 피조물에 불과하고 하나님은 창조주의 수준이기 때문에. 그러니까 명확하지는 않지만 그러나 생생합니다. Not clear, but vivid. 생생한 거예요. 성령 하나님이 내 속에서 역사하시기 때문에 여기서부터요 믿어지는 거예요. 설명은 안 되는데, 아니 처녀가 잉태하여 성령으로 잉태하여 애를 낳았다고 하는데 설명은 못 하겠는데 믿어지는 거예요. 믿어지는 거예요. 예수님이 분명히 십자가에서 죽으셨는데 무덤에서 사흘 만에 다시 부활했다는 게 설명은 안 되는데 여기서 믿어지는 겁니다. 믿어지는 거예요. 이게 성령의 역사예요.
여러분 아브라함을 보십시오. 믿음의 조상으로 하나님이 아브라함을 택하여 부르십니다. 그에게 말합니다. 너 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 아브라함이 거기서 뭐 실패했습니까? 아니에요. 잘 살고 있습니다. 가족 친지들하고 잘 살고 있습니다. 그런데도 불구하고 하나님이 가라 그래요. 설명하십니까? 가야 할 땅이 어딘지, 그 땅에서는 농사를 지을지 뭘 할지, 기후가 어떤지, 누가 살고 있는지, 뭘 해야 되는지 설명이 없어요. 내가 너와 함께한다. 그러니까 여기서 믿어지는 믿음 하나 가지고 가는 거예요. 아무것도 몰라요. Not clear, but vivid. 여기서부터 믿어지는 거예요. 생생한 거예요. 생생한 것. 성령이 역사하면 이렇게 되어지는 거예요. 사람들이 야, 너 왜 맨날 교회 가냐? 아니 네가 기도원에 간다고? 너 교회 다닌다고? 아니 네가 뭐 새벽 예배를 나가? 너 수요 예배도 나간다며요? 사람들이 이게 이해가 안 돼. 근데 여기서부터 우리는 생생해요. 여기서부터 확신이 있어요. 끌리는 믿음이 있어요. 믿어지는 믿음. 이게 성령의 역사라는 겁니다. 여러분 실제로 활활 타오르는 불길에 대해서 어떻게 설명할 수 있습니까? 우린 설명하기는 힘들어도 그러나 우리는 생생하게 느낄 수 있잖아요. 뜨거움을 느끼고 그 불길을 느끼고 확실하게 느낄 수 있잖아요. 성령의 역사가 그렇다는 거예요. 설명은 안 되는데 그런데 여기서부터 생생하게 체험되어 믿어지는 거예요. 믿어지는 거예요. 예수 그리스도의 십자가의 능력이 나타나는 겁니다. 예수님이 이 땅에 오실 때 여러분 사람들하고 상의하고 오십니까? 아무 상관없이 오셨어요. 그러니까 예수님이 세상에 오셨는데 사람들이 아무도 영접하지도 않았습니다. 제자들조차도 하나님의 뜻이 십자가를 지겠다고 얘기할 때 이해를 못하고 예수님을 만류했습니다. 그러면 안 됩니다. 반대했다는 거예요. 그렇지만 예수님은 성령으로 잉태되셨고 광야에서 시험을 받으시고 성령으로 충만하셨고 매일 새벽 미명에 기도하며 성령과 함께 하셨습니다. 성령의 인도를 따라 행하셨기 때문에 예수님은 사망 권세를 이기고 부활의 첫 열매가 되는 가장 위대한 승리를 이루고 모든 인류를 구원하는 최고의 열매들을 얻게 된 줄로 믿습니다. 오늘날 우리 그리스도인들이 점점 약해져 가고 있습니다. 약한 인생이 되는 이유, 그것은 검색은 잘하는데 행함이 없습니다. 검색으로 아는 게 많아서 다 검색합니다. 오늘 기도원에 가는데 기도원까지 거리가 80마일이래. 80마일이면 기름값이 얼마 들고 80마일이면 시간이 얼마 들고 오늘 기도원에 가니까 날씨가 몇 도고 오늘 기도원의 저녁 식사가 돼지볶음인데 그건 내가 별로 안 좋아하는 거고 오늘 돼지볶음 아니에요. 그냥 제가 하는 말이에요. 네. 검색을 해가지고요 아는 건 잔뜩 있어. 그런데 다 나의 안전, 나의 편리, 나를 위해서 다 사용하는 거예요. 그러니까 쉬워 보이고 편안해 보일지는 모르지만 그러나 삶의 현장에서 눈물도 없고 순종하느라고 갈등하고 또 현장에서 자신의 한계를 뛰어넘기 위해서 고민하는 그런 일이 없기 때문에 신앙이 깊어지지도 않고 넓어지지도 않고 능력도 없고 겉모양만 번지르르한 아는 것만 가지고 말장난만 하고 있는 그런 죽은 듯한 신앙생활이 되어지고 마는 것입니다. 하나님이 사용하시는 사람은요 언제나 행함이 있는 현장에서 세워지는 거예요. 기도의 행함이 있는 사람, 선교와 전도의 행함이 있는 사람, 헌신과 봉사의 행함이 있는 바로 그 사람을 하나님이 이 땅의 리더로 사용하시고 귀하게 사용하신다는 것 믿게 되시기를 바랍니다. 여러분 미국이란 나라가 세계 최고의 리더십을 가진 나라였잖아요. 사실 여러분들 가운데도 대부분 그랬습니다. 미국 얼마나 동경하고 가서 살면 다 좋을 것 같은 그런 영광이 있었던 나라 맞습니다. 그때가 언제입니까? 미국에서 수많은 선교사들이 세계에 나가 복음을 전하며 기꺼이 고난의 피를 흘릴 수 있었을 때 정말 그때 막 선교사 나가는 게 최고였어요. 순교하고 피 흘리고 교회에서 그들을 서포트하고 모든 그 대공황이 어려울 때도요 놀라운 건 선교비를 줄이지 않았다는 거예요. 선교비를 주지 않아. 그러니까 영광이 있었습니다. 미국의 영광, 세계 질서를 주도하는 파워. 근데 지금은 미국이 욕먹고 있습니다. 왜요? 정말 사람들이 오늘날 교회와 성도들이
자기만을 생각하면서 편리함을 추구하는 거예요. 편안함을 찾는 거예요. 드림이 이제 누림으로 바뀌었어요. 어떻게 하면 좀 편안하게 지낼까? 어떻게 하면 쉬운 길을 갈까? 복음으로 인하여 고난받기를 두려워하고 십자가를 지려고 하지 않아요. 그러면서 영광이 사라져갑니다. 실제로 하나님의 복과 은혜가 사라져가고 있습니다. 여러분, 명분과 실제는 분명하게 다른 것입니다. 우리 한국 민족은 오랫동안 수백 년 동안 유교 또 그 앞에 불교 이런 전통이 있어서 우리 명분을 굉장히 체면, 자존심, 그래서 우리 선비의식 그러잖아요. 옆에 부인과 아이들은 굶어 죽어가고 있는데 자기는 가 쓰고 앉아가지고 책 펴놓고 어흠 그러고 있으면 이러면 굉장히 훌륭하다고 그래요. 선비라고. 그게 어떻게 훌륭한 거예요? 비 오는 날 먼지 나도록 맞아야지. 자기 부인과 자식이 굶어 죽어 왔으면 밖에 나가서 산에 가서 나무라도 패고 밭이라도 갈아야죠. 근데 우리는 그렇게 살았어요. 실제가 없어요. 현장이 없어요. 명분만 있습니다. 명분. 저도 많은 기독교 모임들이 있는데 참 명분은, 나는 기독교인들이 슬로건을 어떻게 그렇게 잘 만들까? 말도 너무너무 멋있게 해요. 아프가니스탄을 위해서 기도합시다 그럴 때 야, 정말 어떻게 이렇게 제목도 잘 정하고 말도 잘할까? 근데 문제는 기도는 안 해. 네? 슬로건만 있고 기도는 안 해. 현장이 없어요. 실제가 없고 실천이 없다는 거예요. 이게 남의 얘기입니까? 우린 수없이 좋은 말들을 들었는데, 근데 정작 나는 행하고 있는 사람입니까? 나는 행하고 있는 사람입니까? 제가 쉽게 설명하기 위해서 1리터짜리 페트병하고 그 다음에 드럼통을 한번 여러분 생각해 보십시오. 예를 들어 1리터짜리 페트병은 이게 채우는 게 어렵지 않아요. 쉬워요. 간단합니다. 근데 저 큰 드럼통을 채우려고 하면 저건 쉽지 않겠죠. 굉장히 힘들 겁니다. 이것을 신앙으로 한번 비교해 보면 초신자 때는요, 거의 대부분 영적인 용량이 1리터 정도의 페트병이에요. 그래서 교회만 와가지고 예배만 드려도 은혜가 돼요. 그냥 기도할 때 그냥 잠깐 기도 따라 해도 대견하고 영적인 은혜가 돼요. 하지만 1리터짜리 페트병 가지고 누구를 나눠 먹입니까? 얼마나 많은 일을 할 수 있겠습니까? 계속해서 1리터짜리 페트병으로 머물려고 하는 거예요. 나눠줄 게 없는 거예요. 그러니까 시간이 지나면서 점점 답답한 겁니다. 옛날에 초신자 때는 그냥 1리터짜리 페트병만 채워져도 충분했는데 이제 세월이 지나면 눈에 보이는 건 많아져서 돕고 싶고 하고 싶고 해야 되는 일은 많은데, 그런데 자기의 용량이 1리터짜리 페트병 같으니까 빨리 되거든요. 어떻게 하면 됩니까? 여러분, 페트병이 충만해지고 나면 이게요 팍 깨지게 돼요. 그러면 그릇이 커지는 거예요. 영적인 그릇이 커지는 거예요. 이 말이 뭐예요? 여러분 생각에 나는 이만하면 돼, 요만큼만 은혜 받으면 돼, 그러면서 여러분 생각으로 멈추지 말라는 겁니다. 그러지 말고 계속하여 하나님이 위로부터 주시는 것은 창조의 능력 아닙니까? 계속하여 채워질 것을 기대하고 끝까지 가라는 거예요. 계속 충만하면 이 나의 처음 용량 1리터짜리 페트병 같은 용량이 계속하여 가면 채워져서 팍 깨져요. 그러면 내 그릇이 커지는 겁니다. 하나님이 점점 그릇을 커지게, 이만하면 됐다, 난 요만큼 은혜 받으면 내가 알아서 살아, 그러면요 몇 날 못 돼요. 원수마귀에게 밥 됩니다. 끝까지 계속해서 승리하는 이 선순환의 축복을 놓쳐버리는 거예요. 여러분, 끝까지 이기는 건 결코 쉬운 일이 아닙니다. 계속해서 내 용량이 커져야 돼요. 그래서 용량이 커져서 많은 사람들에게 유익을 줄 수 있는 것까지 가는 것, 하나님이 이 일을 우리에게 하기를 원하신다는 거죠. 이번 주 화요일이 3.1절이지 않습니까? 우리 민족에겐 정말 아름답고 귀중한 날이에요. 3.1 운동이 우리 대한민국 헌법 전문에 언급될 만큼 위대한 이유가 무엇입니까? 그것은 기독교가 중심이 되어서 삼천리 방방곡곡 남녀노소를 막론하고 모두가 다 함께 현장에서 실천하였던 실제 운동이기 때문이라는 거예요. 그냥 말장난만 하고 책상에 앉아서 끝내는 게 아니라
온 백성과 모든 사람들이 삼천리 방방곡곡에서 실제로 현장에서 대한독립 만세를 외치며 행함이 있는 운동이었다는 거예요. 저희 교회는 이번 주간에 도미니카에 우리 성전과 선교센터 정말 아름답게 우리 성도들이 눈물과 헌신과 기도로 우리 마련한 것을 헌당합니다. 현장이죠, 현장. 또 3월달에 우리 볼리비아 단기 선교 현장을 향해 갑니다. 오늘부터 우리 세가족 성경 공부하는데 섬기는 현장이 있습니다. 또 곧 실버 드림 덱을 합니다. 교회가 우리 어르신들과 연약한 분들을 섬기는 현장입니다. 그런 삶의 현장, 하나님의 말씀을 따라 순종하여 행하려고 하는 현장이 있을 때 거기에 하나님의 능력이 나타나고, 그럴 때 내 그릇이 점점 커지고 깊어지며 하나님의 끝까지의 승리를 누리게 해주실 줄로 믿습니다. 제가 마지막으로 이 이야기로 마치겠습니다. 새끼 낙타가 있었어요. 아빠 낙타한테 묻습니다. 아빠, 왜 우리 등에는 다른 친구들은 없는데, 다른 동물들은 없는데 우리 등에는 이렇게 큰 혹이 2개나 있어? 그것은 아주 넓고 넓은 사막을 걸을 때 목마름과 배고픔을 이길 수 있는 양식 창고란다. 아빠, 우리는 속눈썹이 왜 이렇게 길어요? 그것은 사막의 모래바람을 이겨내기 위해서지. 아빠, 우리 발가락은 왜 오리발가락처럼 이렇게 다 붙어 있어요? 그것은 넓은 사막을 걸을 때 모래에 빠지지 않기 때문이란다. 새끼 낙타가 말합니다. 아빠, 근데 왜 우리는 동물원에서 살아요? 왜 우리는 동물원에서 살고 있냐고요. 사막을 안 가고 동물원에서. 물론 잡혀왔으니까 그런 거지만 3부 예배 때는 감동이 없다. 자, 제가 무슨 얘기 하려고 하겠습니까? 하나님은 우리에게 예수의 십자가와 부활로 승리를 주셨습니다. 또 하나님 우리에게 성령을 보내어 주셔서 권능을 주십니다. 계속하여 주십니다. 근데 우리는 동물원에서 살려고 합니다. 그 능력 필요 없는 곳에서 우리끼리 차 마시고, 우리끼리 커피 마시고, 우리끼리 맛있는 거 먹고, 우리끼리 재미있게 속닥속닥, 우리끼리 편하게 안전하게, 우리끼리 익숙하게, 그 하늘의 능력 필요 없어요. 그냥 우리끼리 그냥 이렇게 지내면 돼요. 우리끼리 재밌으면 돼요. 예수님의 십자가 부활의 능력 필요 없어요. 그냥 우리끼리 그냥 편안하게 그냥 안전하게 지내면 돼요. 혹시 우리는 이런 신앙은 아닙니까? 우리 모두 우리에게 보내주신 성령으로 충만하여서 하늘의 권능을 받아 우리 스트레스를 이기고 정말 승리의 기쁨을 체험할 수 있는 믿음이 되시기를 바랍니다. 끝까지 승리할 수 있도록 복음의 증인이 되는, 예수 그리스도의 증인이 되는 행함이 있는 믿음의 삶을 살아가게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 자, 함께 우리 찬송가 충만 다 같이 찬양 부르고요. 그리고 같이 기도하겠습니다. 무명이어도 공허하지 않는 것은 예수 안에 날 만족함이라. 가난하여도 부족하지 않는 것은 예수 안에 오직 나는 부유함이라. 고난 중에도 견뎌낼 수 있는 것은 주의 계획 믿기 때문이라. 실패하여도 일어설 수 있는 것은 예수 안에 오직 나는 승리함이라. 나는 예수로 충만하네. 난 예수로 충만하네. 난 예수로 충만하네.
지금은 우리 구주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 하나님 아버지의 영원하신 사랑하심과 보혜사 성령 하나님 충만케 하심이 오늘 예배하는 사랑하는 모든 성도들 위해 열품 중 열방을 품고 충보기도하는 선교사님들과 선교지 위에 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.